हॉलिडे होमवर्क 2025 चतुर्थ श्रेणी भाषा गणित परिवेश इंग्लिश विज्ञान सबु विषय उत्तर आपण ए वीडियो रे पाई परिबे। वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु, स्किप करंतु नहीं। अष्टम सप्तम षष्ठ पंचम सबु श्रेणी वीडियो अपलोड हो सारी। जदि आपनकर भाई भौणी बा सांग साथी किए भी अछंती तांको कुहंतु आम चैनल को से देखिबे। वर्तमान देखिबा प्रथम साहित्य। साहित्यर 1 नंबर अछि आपण कौन करिवे ना भाई भौणी और सांग साथी मानकु टिकी टिकी पद्यटी को उपयुक्त भावभंगी सह पढ़िकी सुनेइब और मन रखिबे। आपण हेटा को मन रखिकी घोषंतु। सेथिरे थिबा समतान शब्द गुडिक खोजिकी लेख, जेपरी सिंधु बिंदु। आउ कौन कौन अछि सेई कविताटी रे सेही परी सिंधु बिंदु परी आसंतु आमे लिखिबा। तापर अछि देखंतु धरा गढ़ा, वन धन, नीति खिति, नर चर, सुखे मुखे, पार सार। 2 नंबर देखंतु हजिला दिनर कथा प्रसंगटी को घरे अन्य मानकु पढ़िकी सुनाओ। आपण एटा तो पढ़िकी निजे करिवे। आमे एबे देखिबा 3 नंबर मधु बाबूंक परी ओडिसार अन्य बरपुत्र मानकर नाम भाई भौणी और सांग साथी ठारू बुझिकी लेख। एठी मु लिखिछि देखंतु मधुसूदन दास, बिजू पट्टनायक, गोपबंधु दास, सुब्रत कुमार दास, हरिहर महापात्र। 4 नंबर देखिबा तुमको भल लागुथुबा 10टी चित्र अंकन करी ता विषय रे 2 धाड़ी लेखाए लेख। आमे ठी प्रथमे बाघर चित्र करिबा। बाघ लिखिदबा बाघ जंगलर राजा, बाघ जंगल रे रुहे। तापरे आमे आसीबा काऊ। काऊ एक पक्षी अटे, काऊर रंग कला। सेमति आपण चित्रटी करिवे तापर 2 धाड़ी लिखिबे। देखंतु टमाटर चित्र करिवे। टमाटर रंग नाली। आमे टमाटो को खाद्य भाव रे व्यवहार करिथाउ। विद्यालय आम विद्यालयर नाम आपनक स्कूल ना एठी आपण लिखिदेबे। आमे विद्यालय रे पाठ पढ़िथाउ। तापरे सूर्यंक चित्र करिवे। एठी सूर्य लिखिबे। सूर्य आकाश रे देखा जाए। सूर्य सकल शक्तिर आधार। तापरे आसला पत्र। पत्रर चित्र करिवा एवं पत्र विषय लिखिबा। पत्रर रंग सबुज। पत्र को गछर रोषेईशाला कुहा जाए। तापरे फूलर चित्र करिबा। फूल विषय लिखिबा। फूल देखिबाकू बहुत सुंदर। फूल को आमे पूजा करिबारे व्यवहार करू। माछ। माछ पानी रे रुहे। माछ गालिसी साहाय्य श्वासक्रिया करे। बेंग। बेंग उभय जल और स्थल रे रुहे। बेंग वर्षा को देखिए शब्द करे। तापरे देखो गच्छ। गच्छर जीवन अछि। गच्छ आमको फूल और फल देई थाए। एठी हमर भाषा सरीगला। भाषा पर आमे एबे गणित देखिबा। गणितर 1 नंबर रे देइछि जे स्केल व्यवहार करे विभिन्न मापर 10टी रेखाखंड अंकन करंतु। देखंतु आपण पेंसिल टे नेबे, स्केल टे नेबे, 10टी गार टाणी देबे। जेतिकी चाहुथिबे आपण जदि 5 चाहुथिबे 5 सेमी रे, 6 चाहुथिबे 2 चाहुथिबे सेही अनुसार तो आपण 10टी रेखाखंड अंकन कर देबे। तापरे 2 नंबर अछि देखंतु जेपरी इंग्राजी अक्षर ए रे 3टी रेखाखंड अछि सेही परी ई एफ एच आई के एल एम एन टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड रे केतेटी लेखाए रेखाखंड अछि गणिकी लिखंतु। मु इठी लिखि देछि, आपण देखि देखि ताकू लिखि नियंतु। 3 नंबर देखंतु 2टी लेखाए डियासिली काठीर 2 मुंड को जोड़ी 5टी लेखाए स्थूल कोण और सूक्ष्म कोण तैयारी कर। मु एठी देखंतु ऊपर हमर कोन करछि ना सूक्ष्म कोण करछि, तळकु तळ देखंतु स्थूल कोण करछि। एटा को अठा दे देबे आपण। मु भी अठा देछि। आपण कोन करबे एंती आगो कर देबे। तापर अठा देकी ए परि भाव रे सेट कर नेबे। तापर देखिबा हमें 4 नंबर। 4 नंबर देखंतु
ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁଠି ସମକୋଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ତିଆରି କର। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମକୋଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖାତାର ଧାର, ଛାତ, କବାଟ, ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଟାଇଲି, ସ୍କେଲ, ଜିଓମେଟ୍ରି ବାକ୍ସ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। କେଉଁ ସମୟରେ କିଭଳି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି 3ଟା ବେଳେ ହେଉଛି ସମକୋଣ, 4ଟା 10ରେ ହେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏମିତି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଘଣ୍ଟାର ସମୟ କିଭଳି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲେଖିକି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବେ। 2ଟା 50 ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, 2ଟାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, 9ଟାରେ ସମକୋଣ, 8ଟାରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଚାହିଁଲେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ତିଆରି କର। 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି 345, 925, 147 ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଲେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆମର, ତୁମ ଘରର କୋଠରୀ ବାରଣ୍ଡାକୁ ପାଦରେ ମାପ, କବାଟ ଓ ଝରକାକୁ ହାତରେ ମାପ, ଖାତା ଓ ବହିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମାପି ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଠରୀକୁ ମାପିଲି 15 ପାଦ ହେଲା, ବାରଣ୍ଡା 7 ପାଦ, କବାଟ 5 ହାତ, ଝରକା 4 ହାତ, ଖାତା 13 ଆଙ୍ଗୁଳି, ବହିଟି ହେଲା 14 ଆଙ୍ଗୁଳି। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର, 10ଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନକୁ ଖାତାରେ ସାରଣୀ ତିଆରି କରି ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି, ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଶତକ, 4ର ଦଶକ, 6ର ଏକକ, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 246। ଏମିତି କରି କରି ମୁଁ 10ଟି କରିଛି। ଆପଣ ଏଇ 10ଟିକୁ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଲେଖିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସଟି ସମାନ ରହିବ, ଆପଣ କେବଳ ଶତକ ଜାଗାରେ ଶତକଟିକୁ ବସେଇଦେବେ, ଦଶକରେ ଦଶକ, ଏକକ ଜାଗାରେ ଏକକକୁ ବସେଇଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟି ଲେଖି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଇଂଲିଶର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଇଂଲିଶରେ ଦେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଦ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ योर डेली लाइफ लाइक टेबुल, पेन, पेंसिल आदि। आमे कौन कौन जोड़ा कि आमे डेली लाइफ रे ओडिया भले हमको लागुची, किंतु से गुडिक सब इंग्लिश शब्द, जेंति कि फैन, बॉटल, बेलून, टेबुल, बेंच, पेन, पेंसिल, रबर, मिरर, जग, आइसक्रीम, बैट, साइकिल, चेयर, केक, बॉल, बस, डॉक्टर, मग, टेलीविजन बा टीवी जोड़ा कहे, जेरक्स, मोबाइल, एगुड़ सब इंग्राजी वर्ड, किंतु आमे ताकू ओडिया भलिया व्यवहार करूचे। राइट कैपिटल लेटर्स इन योर इंग्लिश हैंडराइटिंग कॉपी विथ प्रॉपर स्ट्रोक। देखंतु आपण से जो इटा कहया को गले आपण जो हस्ताक्षर खाता अछि, इंग्राजी हस्ताक्षर खाता, सेइथरे आपण कोन करिवे, ए टू जेड पर्यंत लिखिबे। बड़ अक्षर, सान घर नुहे, बड़ अक्षर ठीक रे ऊपर जो 3टी गार, से 3टी गार रे लिखिबे, तळ गार को आनिबे नाही, 4 नंबर गार को। तापरे 3 नंबर देखिबा, राइट द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इन वर्ड। एठी देइछि देखंतु 1 ONE 1, TTWO 2, THREE 3 एमती करिकि आपण को जाय लिखिबे 20 पर्यंत लिखिबे। चार नंबर रे देखंतु अछि कोन ना, रिसाइट एंड प्रैक्टिस एक्शन सॉन्ग्स, देन शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। माने आपण गुटिए एक्शन सॉन्ग को प्रैक्टिस करिवे एवं आपण को भाई भौणी मानक आगरे सेटा को एक्शन करके देखेबे, एवं सांग साथी मानक आगरे एक्शन करके मास जाक देखेबे। स्कूल खोलिले सार को आगरे ताको एक्शन करके देखेबे। मु एठी करूची देखंतु, आपण सुनंतु। रेड एंड येलो, ग्रीन एंड ब्लू, bright colors for me and you, orange and purple, pink is too, a rainbow world for me and you। देखंतु एठी हमर इंग्लिश सरी जाइछे। एबे परिवेश पाठ एबे देखिबा।
ପରିବେଶ ପାଠର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମ ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଓ ଏଥିପ୍ରତି କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଏରିଆରେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସଠିକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। 2ରେ ହେଲମେଟ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ହେଇଥିଲେ ହେଲମେଟ, କାର ହେଇଥିଲେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯାତାୟାତ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ମଦ ଖାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି କଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଉପାୟ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର ପରେ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ସୁଇଚଟିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ର ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭା ମେସିନ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଦ୍ୟୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବା କହୁଛେ ସେଇଟା କେମିତି କଣ ସେଥିରୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଉପାୟ ନା ତରଳ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଧାତୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆମର ଲୁହା, ତମ୍ବା, ତାର ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା। ତରଳ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ପାଣି ହେରିକା ବି ଓଦା ହେଇଛି, ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡି ଯାଇଥିଲେ ତାରକୁ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା, ତାର ଯତ୍ନବାନ ହେବାର କଣ ଉପାୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଅପରିଚିତ ପୋଖରୀ ବା ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ କେବେ ଗାଧେଇନେ ଜାଣିନେ ସେଠି କେତେ ପାଣି ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ପାଣିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ମାନେ ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ଯଦି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡୁଛି ବା ହ୍ରଦରେ ବୁଡିକି କି ସମୁଦ୍ରରେ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିକି କାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବିପଦ ହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ଝଡ ହେଲା କି ବନ୍ୟା ହେଲା କି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। କଣ କରିବେ ଆପଣ ନା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ। ଆପାତକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ହେଲା, ଚୁଡା ହେଲା, ଚିନି, ଆଳୁ, ଏମିତି ସବୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ। କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେରିକା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମିଳିବନି, ଗାଡି ମଟର ବି ଆସିପାରିବନି ଯଦି ବ୍ରିଜ ହେରିକା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଛାତରୁ ପଡିବା, ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଉପାୟ କଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ କେବେ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ପଡିଯାନ୍ତି। ବାଡ ନଥିବା ଛାତରେ ଗୁଡି ଉଡେଇବା ନାହିଁ। ଅଲଗା କୌଣସି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ନାମ ଲେଖ ଓ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବୁଝିକି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବା ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଛେ ବନ୍ୟା। ବନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଉଛୁଳି ଏହାର ଜଳ ବିଲ, ବାଡି ଓ ଘର ଆଡକୁ ମାଡି ଯାଇ ଧନ ଜୀବନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କଣ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନା ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ଅନୁଚିତ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରେଡିଓ, ଟିଭି ଓ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ରହିଲା ଅଂଶୁଘାତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଦେହରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କଣ କରିବେ ନା ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛତା, କଳା ଚଷମା, ଓଦା ଗାମୁଛା ଓ ଟୋପି ସହ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଟାଣ ଖରା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ବଜ୍ରପାତ। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ତୁମେମାନେ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଆଲୋକ ସହ ବଡ଼ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବ। ଏହାକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ବଜ୍ରପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ଓ ତଳ ଜଳକଣା ବାହି ଏବଂ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଜ୍ରପାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପାୟ। ଘର ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା, ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ପକ୍କା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଉଚିତ। ସାଇକେଲ ନ ଚଳାଇ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତୋଟି ସଂକେତର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଏହି ସଂକେତଟି କେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରତା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ କରିବେ ଖାତାରେ। ଆଗରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି ବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କ୍ଲୋଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ କି ମଣିଷଟେ ହେଇଥିବ। ଗାଁର ନାମ ଏମିତି ରଥପୁର। ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଅ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ହେଇଥିବ। ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବାମ ପଟକୁ ବୁଲିଛି, ଏମିତି ବଙ୍କା ରହିବ। ଆଗରେ ହମ୍ସ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଳାଅ, ଏମିତି ହମ୍ସର ଚିତ୍ର ରହିବ। ଆଗରେ ଅଣଓସାରିଆ ପୋଲ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର। এই টাইপର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣ କରିବେ ଖାତାରେ ନିଜେ ନିଜେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ ତିନିଟା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଗରେ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଳାଅ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲେ। ଆଗରେ ଫାଟକ ଥିବା, ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ, ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଗରେ ଜଗୁଆଳି ନାହିଁ କି ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଲାଇନ ପାରିହୁଅ। ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ, ଏହିଠାରେ ପଦଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଇକି ଏହି ଚିତ୍ର ଆପଣ କରିନେବେ। ତାପରେ 4, ତୁମେ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ନିୟମଟି ମାନ, ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଯେମିତିକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କି ତିରୁପତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରୋଗୀ ଦେଖା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁସ୍ତକ ନେବା ବେଳେ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ କାଟିବା ସମୟରେ, ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଭୋଜି ଆଣିବା ସମୟରେ। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଖାତାରେ ଲଗେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଆପଣ ବି ଏମିତି ଲିମ୍ବ ପତ୍ରଟି ଆଣିବେ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି ବେଲପତ୍ର। ବେଲ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବାରିପଟ ସାଇଡରେ ଯାହା ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆଣିକି ଅଠାରେ ତାକୁ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଦୁରା ପତ୍ର, ଆମ ଘର ପାଖାପାଖିରେ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗାଟା ବି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆଟା ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା କଲେକ୍ସନ କରିପାରିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଦୁରା ପରେ ଆସୁଛି ଜୁଆଣି ପତ୍ର। ଜୁଆଣି ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖାପାଖିରେ ଥାଇପାରେ, ନଥାଇ ବି ପାରେ। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଜୁଆଣି ଗଛ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଜୁଆଣି ପତ୍ରଟିକୁ ବା ଗଛ ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରୁ ଡାଳଟିଏ ଛିଡ଼େଇକି। ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ପୋକଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ପୋକଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଥିବ, ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ, এই ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଟିକେ ଦଳିକି ତା ରସ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ପରେ ଘି କୁଆଁରୀ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଭେରା କହୁଛୁ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଭେରା କହୁଛେ, ତାକୁ ଘି କୁଆଁରୀ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର, ଜଳକୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାନୀୟ, ମଣିଷ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା। ପିଇବାରେ ଆମେ ଜଳକୁ ସିଓର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାପରେ ରହିଲା କୃଷି, କୃଷି ବା ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଜଳସେଚନ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ଓ ସଫେଇ, ପୋଛିବା, ଧୋଇବା, ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଶିଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଯେମିତି ଆମର ହୀରାକୁଦରେ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପରିବେଶ, ଜୀବ ଜଗତ ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଆମର କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଆହୁରି ଅଲଗା ଯଦି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମ ପରିବେଶରେ ଦେଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସଜାଇ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଇନି, ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ସଜେଇବେ, ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ସଜେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଳ ଶାଖା ଥିବା ଗଛ, ଯେମିତି କଲରା, କାଙ୍କଣ ଗଛ, କାକୁଡି ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ। ସେମିତି ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଆଉ କ'ଣ ସାନ ଗଛ। ବୁଦା ଗଛ ହଉଛି ଆମର ଧାନ ଗଛ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବା ଲେମନ ଗ୍ରାସ ଆପଣ ବି ଏଠି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଏମିତି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ମୋ ହିସାବରେ। ସେ ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୌଣସି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାତାରେ ସାରଣୀ କରି 5ଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୱେତସାର, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଚାଉଳ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଛି ଡାଲି। ଡାଲି ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟସାର ଅଛି, ସେଠାରେ ପୃଷ୍ଟିସାର। ତାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ, ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ରୁଟି। ଖାଦ୍ୟସାର ଅଛି ଶ୍ୱେତସାର, ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛତୁ। ଛତୁ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଖାଦ୍ୟସାର ହେଉଛି ପୃଷ୍ଟିସାର। ଉପକାରିତା କ'ଣ ନା ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ, ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ଖାଦ୍ୟସାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୀବସାର। ତାର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ, ସପ୍ତମ, ଷଷ୍ଠ, ପଞ୍ଚମର ଉତ୍ତର ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ।